देश विदेश के दर्शक जो ATC न्यूज़ देख रहे हैं उन्होंने मेरी मनजिंदर सिंह की प्यार भरी सत श्री अकाल। असी खड़े हैं इस वेले बंगा दे उस प्रोजैक्ट के उपर जो कि एक फ्लाईओवर अज तो 4 महीने पहला शुरू होया, जिसका उद्घाटन साडे इस इलाके के मैंबर पार्लीमेंट श्री मनीष तिवाड़ी जी ने किया सीगा। जिस तरह के बंगा के निवासी और आले दुआले के निवासी जानते हैं बई इस प्रोजैक्ट नूं बनाउण दे विच बड़ियां मुश्किलों का सामना करना पिया। जिस वेले अज तो कोई लगभग 4 साल या 5 साल पहला ये प्रोजैक्ट की शुरुआत की गई, उस वेले कई तरह दियां गल्लां आईयां। पहलां तां शहर वासी चाहते सन बई इस नूं फ्लाईओवर ना बनाया जाए, जिहड़ा ट्रैफिक की समस्या बंगे दे विच आ रही है ਉਹਦੇ ਲਈ एक बाईपास कढ़िया जाए जिथों कि ट्रैफिक निकले। ये फ्लाईओवर बनने के नाल शहर दियां ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾफ़ी नुकसान ਹੁੰਦਾ है। पर चलो सरकार के फैसले होए, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ बैठ के गल्लां बातां होईयां और ये प्रोजैक्ट बनना शुरू हो गया। और जिस दे नाल जिहड़े आले दुआले दीयां दुकानां सीगियां वो ढह ढेरी भी कीतियां गईयां, उन्हां नूं सरकार ने मुआवजा भी दिता, जिस दे नाल ਵਪਾਰੀ लोग भी संतुष्ट हो गए। पर दसदियां होयां बहुत ही दुख लग रहा है कि इस प्रोजैक्ट नूं बने हुए सिर्फ तो सिर्फ अजे 4 महीने होए ने और इस दे हालातां बारे असी अपने दर्शकों नूं जानू कराउणा चाहुंदे हां बई इस प्रोजैक्ट के जो इस वेले हालात ने, फ्लाईओवर के उपर जो हालात ने, सड़कां बहुत ज़्यादा टुट गई ने। जिस तरह कि मैं मेरे सहयोगी नरेंद्र माही जी नूं कहूँगा कि इत्थे दिखाउण कि इस वेले इहदा की हाल है। और जिस तरह के देखो ये जिहड़ा जॉइंट है बिल्कुल ही बहुत ही बुरा हाल हो गया है। और तुसी देखो जिस जगह पर मैं खड़ा हाँ, जसों कोई गड्डी लंघदी है एक तरह नाल एक झूला महल बन चुका है। और ये जिहड़ा पोर्शन है एक तरह उठ के उपर नूं आउंदा है। जिस तरह के हौली हौली जे इसकी मुरम्मत ना की गई जां इस वल अधिकारियों वालों ध्यान ना दिता गया तो किसी भी तरह का हादसा वापर सकता है। जिस तरह के इत्थे शहर के निवासी भी खड़े ने, जिस तरह के इत्थे बंगा निवासी खड़े ने, इन्हां नाल भी तुहाडी गल कराउने आ बई इस जो हालात इस वेले बन गए ने, जिस तरह की हालात तुसीं देख रहे हो उहदे प्रति ये की कहंदे ने। जिस तरह के इत्थे गुलशन कुमार जी पहुँचे ने जो कि इस बंगे के बहुत ही सीनियर समाज सेवक ने और हर तरह की सेवा के अगे आउंदे ने और प्रशासन दी कमियां नूं भी उजागर करने के इन्हां दा वड्डा रोल रहिंदा है। गुलशन जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जिस तरह के तुसीं देख रहे हो तुसीं देखो हुण इस वेले जिस तरह के वड्डे ट्रक लंघ के गए ने और किस तरह ये एक तरह का झूला महल बनया होया है। तुसीं दर्शकों नूं मैं कहना चाहुंदा इस तो बाद भी जे कोई वड्डी गड्डी निकलेगी तो तुसीं नोट कर सकते हो भी ये हालात की ने। गुलशन जी की कहोगे, ये तुसीं देख रहे हो जिहड़ा प्रोजैक्ट 4 महीने पहला ही इसका उद्घाटन किया गया और ये हालातों बारे की कहोगे? ये तो जी नहीं चोर बजारी मचाई आ लुक भी पाई नहीं हैगी, तेल नाल ये बनाया है ना, टोटा देखो किन्ना कुछ नहीं हैगा इहदे विच। ये सरकार नूं चाहीदा है, उन्हां अपील भी करते हैं जी आह जिहड़ी चीज़ आ इन्हां दे कि मुआवजा छेती छेती करवाउण इहदा ते इहदा हल करवाउण सरकार। की तुसीं समझदे हो भी ये पिछे कोई ना कोई कमी रह गई है, उहदे प्रति सरकार नूं कोई इहदे बारे इनकुआरी करनी चाहिए है? बिल्कुल इनकुआरी करनी चाहिए है जी सरकार नूं। हाँ जी, उस ठेकेदार दे मगर भी चाहिए है इनकुआरी करनी जी। जे ठेकेदार दे प्रोजैक्ट बनाया आ 4 महीने दे विच आ हाल हो गया आ देखो, उस तो बाद आपां की करांगे जी? ते किसी नुकसान हो गया, किसी हादसा वापर गया, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੀ? बहुत धन्यवाद गुलशन जी। इत्थे होर भी शहर के नुमाइंदे खड़े ने, इत्थे पहुँचे ने जसवीर सिंह जी। ये जसवीर सिंह जी जिस तरह तुसीं देख रहे हो कि ये पुल का जो हालात इस वेले बन गए हैं, जिसनूं 4 महीने पहला ही शुरू किया गया सीगा, साडे मैंबर पार्लीमेंट मनीष तिवाड़ी जी ने इसका उद्घाटन किया सीगा। इहदे हालातां नूं देखदे मद्देनज़र की कहोगे? मैं तो जी यही कहांगा भी जिहड़ा हैगा साडीआं गौरमेंटां दा जो कल्चर हैगा उस कल्चर का हिस्सा है ये पुल जिहड़ा बन तो पहले ही टुट गया। ठीक है जी। तो इहो ਜਿਹੇ हालात ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ 400-500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਲਾ ਮਹਿਲ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੂ ਵੀਲਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਅੱਜ ਕੀ ਰਾਤ 'ਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਫੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਝੂਲਾ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ NRI ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੰਗਾ ਦੇ ਜੋ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ NRI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬੰਗੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਖਸਤਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਜਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਖਟਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਰ ਮਾਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 400-500 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਜਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਪਿਲਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਸਹਾਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪਿਲਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟ ਫਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਲੌਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਡਡ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਡਡ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਝੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਲੇ ਇਸ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੀ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 420 ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪੁਲ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਜਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 500 400 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਪੁਲ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੰਗਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਰੋਪੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਗਵਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਰਾਹਗੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ATC ਨਿਊਜ਼।